اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 14 کے کوالیفائنگ راؤنڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بڑے زبردست نعت خواں آ رہے ہیں، نوجوان ثنا خواں، پاکستان کا سرمایہ اور وہ آوازیں جو پوری دنیا میں متعارف ہو رہی ہیں، اور ARYQTV کی اس کوشش پر، اس کاوش پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آوازیں جو ہے گزشتہ مقابلوں میں بھی ناظرین تک پہنچی اور پوری دنیا میں مقبول ہوئی۔ سیزن 14 کے بھی آغاز ہی سے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ اکبر، اس کا جو فائنل ہے وہ کس حد تک آگے جائے گا اور کتنا بام عروج پر جائے گا۔ تو ہمارے ساتھ آج ایک بار پھر جیوری موجود ہے۔ میں پہلے فارمیٹ بتا دوں۔ پہلا جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں نوائے حسان کے نام سے ہوتا ہے، جس میں ہمارے شرکاء آتے ہیں، ایک استائی اور ایک انترا یعنی کہ 2 اشعار پیش کرتے ہیں اور اپنی جگہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ان سب کو موقع دیتے ہیں، باری باری یہ منتخب کلام پیش کرتے ہیں۔ اور اگلا جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ذخیرہ نعت۔ یہ زبردست سیگمنٹ ہے جس میں ان کی ذہانت کو اور شعبہ نعت میں ان کی دلچسپی کو آزمایا جاتا ہے کہ آیا انہوں نے کتنی تیاری کی ہوئی ہے، کتنی نعتیں انہیں ازبر ہیں، یاد ہیں۔ تو یہ کائنات کی عظیم ترین ہستی کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو مرحبا یا مصطفیٰ کے ذریعے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور پسند کیا جا رہا ہے۔ میں آج کی جیوری جو ہماری موجود ہے ان کی جانب بڑھوں گا۔ ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی تشریف فرما ہیں، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب الحاج اختر قریشی صاحب، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب صفدر علی محسن صاحب، اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں الحاج افضل نوشائی صاحب۔ چاروں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ جو کنٹسٹنٹ بیٹھے ہیں ہمارے، یہ ایسے نہیں بیٹھے، یہ ٹرینرز کے ساتھ بیٹھے ہیں اپنے، اور ٹرینرز موجود ہیں ذیشان الہی صاحب اور تصدق رسول، دونوں کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کا بھی بہت خیر مقدم ہے کہ یہاں تک پہنچنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ الحمدللہ ARYQTV کی اسکرین پر لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے۔ جیوری کی اجازت سے ہم آغاز کر رہے ہیں پہلے سیگمنٹ کا، جو ہے نوائے حسان، جس میں میں دعوت دوں گا آنے والوں کو اور یہ نعت پیش کریں گے، اور اس کے بعد ہم کمنٹس کی جانب بھی بڑھیں گے۔ تو جناب زرنین حیدر ساہیوال سے آپ کا تعلق ہے، تشریف لائیں۔ دیکھیں پاکستان کے شرق و غرب، شمال و جنوب سے، ہر جگہ سے، ہر علاقے سے، ہر قصبے سے، ہر گاؤں سے، ہر شہر سے ان نوجوانوں کو تلاش کیا گیا ہے، اچھی آوازوں کو ڈھونڈا گیا ہے، ان کو یہاں تک پہنچایا گیا ہے، جن میں سے زرنین حیدر۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے
रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब से पूछना चाहूँगा, कैसा पाया आपने इनका पढ़ना? ज़रनैन हैदर को पहली दफ़ा मैंने सुना है, और जो अलामा का मिसरा है कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, ये अभी से माशाल्लाह इस उम्र में उस्तादाना झलक इनके माशाल्लाह कलाम में, और बहुत मेहनत नज़र आ रही है। ख़ास तौर मुझे पे जो झलक लग रही है वो नज़ीर हुसैन निज़ामी साहब की झलक लग रही है इनके पढ़ने में। हाँ, असल में वो भी हमें असातिज़ा की झलक नज़र आती है, और बड़ी खूबी ये भी है। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा खूबी ये दिखाई दी है कि कुछ कलाम ऐसे होते हैं कि वो इतने ज़्यादा पढ़े गए होते हैं, और जब आपने कलाम आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से सुना हो, हाय हाय हाय, और उसके बाद उसका रंग जचना या उस तरह से आपकी जहन में, फ़िक्र में या आपके को मुतासिर करना, ये बहुत मुश्किल बात है। और लेकिन अल्लाह ताला ने ये देखें कि ये उसकी कुदरत का ये शाहकार है और उसका हुस्न है कि वो कलाम जो आज़म चिश्ती साहब से सुन के भी हमने मज़ा लिया, और आज ज़रनैन से सुन के भी मज़ा लिया है। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। क्या कहना है अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब? जी माशाल्लाह जी, आज़म चिश्ती साहब का ये कलाम, मदीने पाक की जो यादें इसमें हैं शामिल, जैसे आपने कहा उनकी शफ़क़त, ये ऐसे अशार हैं जो उन्होंने कहे और बच्चे ने बहुत खूबसूरत निभाया। अल्लाह ताला इसको और हिम्मत दे और अल्लाह ताला बहुत शोहरत दे। जनाब सफदर अली मौसी साहब। शुक्रिया रईस भाई, कुदरती सलाहियतों से माला माल हैं ज़रनैन हैदर, अल्लाह की बड़ी अता है इन पर। और मुझे जो लगता है बड़ा जो इनका प्रोफाइल है ना, उसमें बिल्ट इन आजजी और पॉजिटिविटी की झलक नजर आती है। अच्छी ये बात। बड़ी नेमत है, अच्छी बात। लेकिन है बहरहाल अल्लाह की अता से। अल्लाह बड़ा बड़ा इज्ज है इनकी बॉडी लैंग्वेज में, और प्रोफाइल बड़ा पॉजिटिव नजर आता है, वाह, वाह। और बहुत नात के साथ बिल्कुल जो मुताबिकत रखने वाला प्रोफाइल क्या बात है। वो बचपन से अल्लाह ने इन्हें अता कर दिया है। अब इन्होंने संभालना है अपना ये सारा एसेट। आजम साहब की नात हो और दौराने नात कैफियत ना बने, ये हमने देखा नहीं मुमकिन कभी। ही नहीं है, मुमकिन। सुभान अल्लाह, बहुत दुआएं इनके लिए, अल्लाह इनके रास्ते और आसान करे। जनाब अफजल नौशाही साहब। माशाल्लाह ज़रनैन हैदर ने जितना खूबसूरत कलाम उतना खूबसूरत अंदाज भी। वाह कलाम भी खूबसूरत, आपने पढ़ा भी खूबसूरत है, वाह जी वाह, और आपने तासीर का एक हिसार कायम कर दिया। वाह जी वाह। तो यही नात की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी बड़ी दुआएं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद उमर कुरैशी, आपका ताल्लुक कराची से है, तशरीफ़ लाएं और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदत नज़र करें। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूँ। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूँ। अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूँ। आने वाली है उनकी सवारी, आने वाली
सजा दूं, मेरे घर में अंधेरा बहुत है, अपनी पलकों पे शम्में जला दूं, मेरे घर में अंधेरा बहुत है, अपनी पलकों पे शम्में जला दूं, मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूं। जनाब मोहम्मद उमर कुरैशी कराची से ताल्लुक़ और प्रोफेसर सैयद इकबाल अजीम साहब का कलाम आपने पेश किया बहुत खूबसूरत अंदाज में। क्या कहिएगा अख्तर हुसैन कुरैशी साहब इनके बारे में, कैसा सुना ये कलाम बहुत अच्छा और बच्चे ने बहुत मेहनत की है और बहुत खूबसूरत पढ़ा है माशाल्लाह, और इंशाल्लाह ताला ये तरक्की करेगा। वाह। अफजल नौशाही साहब। जी, जिस दर्द का कलाम लिखा है सैयद इकबाल अजीम रहमतुल्लाह अलैह ने, कंपोजिशन भी उसी दर्द वाली है और उसको दर्द के साथ ही माशाल्लाह हमारे उमर कुरैशी ने परफॉर्म किया। वाह। एक कैफियत आपने क्रिएट की क्या बात। माशाल्लाह, नात की यही रिक्वायरमेंट है। और जो हम आपके लिए प्रेजेंटेशन है काबू हैं। वो भी ज़रा सा जी जी। सफदर भाई, प्रेजेंटेशन मैंने कहा जो नात का होना चाहिए जी 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 बिल्कुल, जी, ये नजर आया। वो इनकी बॉडी लैंग्वेज, Body इनका language। पढ़ने का अंदाज वो डोमिनेंट रहा, जी जी। मतलब उससे एक आजिज़ी की तासीर ट्रांसफर हो रही थी। क्या बात, क्या बात। माशाल्लाह। सफदर मोहसिन साहब। बहुत खूबसूरत, बहुत कंट्रोल्ड, और माहौल के नात का जो रिक्वायरमेंट है, जो लफ्ज़ों का और इन मिसरों का रिक्वायरमेंट है, उससे बहुत कंपैटिबल है। मुताबिकत बड़ी शानदार, कुदरती तौर पर सोज में, गुदाज में गुंदी हुई आवाज़ है इनकी, और हुस्न इत्तेफाक से कलाम का इंतखाब इन्होंने अपनी सलाहियत के मुताबिक किया है। वाह, वाह। इनकी अलग से दाद है। क्या ये बात। वैसे भी मेहमान है दाता की नगरी में, हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी की नगरी से। क्या बात। इनका खैर मकदम भी और इनके लिए बहुत सारी दुआएं। एक अच्छा मुकाबला आज के क्या बात, आज एपिसोड देखने की में आएगा सूरत में जनाब। होने जा रहा है, बिल्कुल। मुझे बहरहाल ये लग रहा है। एक बात सफदर भाई ने बहुत अच्छी कही कि आवाज़ के अंदर जो अल्लाह ने खूबी वदियत फरमाई है, जो एक अल्लाह ने वस्फ रखा है आवाज़ में, किसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा मीठी होती है, पुरसोज होती है, मुख्तलिफ आवाज़ों का एक, तो इन्होंने जो कलाम का इंतखाब किया वो सोज। जी क्या कहिएगा डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा तमाम दोस्तों ने। नात को बाअंदाज नात पढ़ना एक हुस्न है, क्या बात है, क्या बात। और वो बहुत कम होता है। कई लोगों का ध्यान आवाज़ की उस मुर्खियों की तरफ होता है, उसके अंदर जो दीगर आवाज़ की खूबसूरतियाँ होती हैं उनकी तरफ हो जाता है, और वो जो नात बाअंदाज नात पढ़ी जाती है उस पर तवज्जो कम हो जाती है। तो ये परफेक्ट माशाल्लाह वाह। स्टाइल था, इंतखाब भी, कलाम भी और पढ़त भी, क्या इन बात। तीनों का इम्तिजाज कम होता है, तो वो सारा माशाल्लाह। बेहतरीन राय आप चारों की। आप मोहम्मद उमर कुरैशी के लिए आप अपनी जगह तशरीफ़ रखे हैं। मोहम्मद बिलाल अकबर, आपका ताल्लुक़ लाहौर से है, तशरीफ़ लाएँ और बारगाह ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदत नज़र करें। जनाब मोहम्मद बिलाल अकबर। शहर गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर
बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर सैर गुलशन कौन देखे। माशाअल्लाह। बिरादर आला हज़रत शही शाह सुखन उस्ताज़ ज़मन मौलाना हसन रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कलाम पेश कर रहे थे। हमारे कंटेस्टेंट मोहम्मद बिलाल अकबर के बारे में क्या राय देंगे? जनाब अफजल नौशाही साहब क्या कहिएगा? माशाअल्लाह जी, बिलाल अकबर ने बहुत अच्छा पढ़ा है और हज़रत हसन रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह उनका ये कलाम बिलाशुबा म्यार की बुलंदियों को छू रहा है। इसमें लफाजी देखें, इसमें तख़य्युल की परवाज़ देखें, इसमें कैफियत का गलबा देखें। ये खूबसूरत सिलेक्शन है आपकी। लेकिन आपने लिक़ाए यार दोनों को अलग अलग पढ़ा, तोड़ते नहीं हैं, इकट्ठा कहना था लिक़ाए यार। और इसी तरह थोड़ा शायद ज़ुबान का प्रॉब्लम है, छोड़ कर, तो आप बार बार छोड़ कर। ठीक है, हम आपके लिए दुआ गो हैं। विश यू गुड लक। सफदर भाई क्या कहिएगा? बिलाल अकबर ने बड़ी अच्छी हाज़िरी दी है, पक्के लाहौरी नज़र आए हैं रे और अड़े के फड़क के साथ। तो बहरहाल ये लाहौर वालों के लिए बहरहाल इसमें एक होता है थोड़ा सा, तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये हो पाएंगे। जब इन्होंने शुरू किया ना सैरे गुलशन कौन देखे, लफ्ज़ कौन है इसको सही तरह ये प्रोनाउंस नहीं कर पाए, इसको बहुत गोल करके इन्होंने पढ़ा है, तो ये सुनने में बहुत अच्छा भला नहीं लगता। आइंदा बेटे इसका आप ख्याल करें। रे और अड़े का आपका फ़र्क सामने आ गया। मैं ये समझता हूँ इस बच्चे की रेंज बहुत अच्छी है, बड़ा घुट के पड़ा है, शायद ये पहली अपीयरेंस का एक प्रेशर हो सकता है। और फिर जब जरनैन की हाज़िरी हो गई हो, उमर कुरैशी अपना सोज गुदाज बिखेर गया हो, तो फिर अगले बंदे को जगह बनाने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। एफर्ट का इनका जो अभी जो पोटेंशियल है वो थोड़ा सा कम, और हौसला भी पकड़ना पड़ेगा। यस, इनको अगले आप सबने सेगमेंट में थोड़ा कम बैक करने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, और उम्मीद करेंगे सलाहियत इनमें बहरहाल मौजूद है। यकीनन यकीनन। अच्छा, अख्तर हुसैन कुरैशी साहब क्या कहिएगा? जिन्होंने इंतखाब तो बहुत अच्छा किया, लेकिन इनकी दौड़ लगी थी अच्छा नात में। जिस तरह अच्छा उमर ने पढ़ा है और ठहर ठहर के और सही तौर पे जैसे नात खानी की जाती है, लेकिन अभी इनमें बहुत कमी है। अल्लाह ताला इनको और शौक़ से नवाजे और ये और मोहब्बत करे। जी जनाब, आखिरी राय डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी। अच्छी कोशिश की है जी, हतमी राय। वाह, हतमी राय, अच्छी कोशिश की, और ये कोशिश जारी रहनी चाहिए। जी हाँ, जारी। बहुत अच्छी बात, बहुत हमारे चारों हमारे जो मौजूद जजेस हैं इनकी राय हम तक पहुंच गई है। अगले जो हमारे कंटेस्टेंट हैं इनका नाम है मोहम्मद नबीलुल हसन, रावलपिंडी से आपका ताल्लुक़ है। तशरीफ़ लाएँ और बारगाह ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदत नज़र करें। तेरे दया
احسان بھولتے ہی نہیں تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں عنایتوں کے وہ سامان بھولتے ہی نہیں تیرے دیار کے وہ جالیاں وہ دریچے وہ ممبروں وہ جالیاں وہ دریچے وہ ممبروں محراب وہ در دربان بھولتے ہی نہیں وہ دربروزہ دربان بھولتے ہی نہیں تیرے دیار کے تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں. حضرت سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے اس کلام کو پڑھا اور بہت ہی کمال انداز میں. کیا کہیے گا صفدر علی محسن صاحب، ان کے پڑھنے کے حوالے سے کیسا پایا آپ نے؟ انتخاب بہت اچھا ہے رئیس بھائی ان کا، اس کی شاباش بھی ہے. حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے ان تمام ہمارے شرکاء کی جنہوں نے اساتذہ کے پڑھے ہوئے کلام کو منتخب کیا. مشکل بات ہے. حضرت منظور الکونین علیہ الرحمہ، جنت مکانی اللہ ان کے درجے اور بلند کرے، ان کے پڑھے ہوئے کلام کو نبھانا ہی بڑی بات ہوتی ہے. تو انہوں نے بڑا اچھا انتخاب کیا، اس کی شاباش ہے. لیکن ان کے اوورال حاضری میں گھبراہٹ جو ہے، اور وہ بہرحال ہمیں نظر آئی ہے. شیورنگ ہے ان کے لفظوں میں، کانپ رہے ہیں کچھ لفظ، اور یہ بہرحال گھبراہٹ کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں. وائبریشن نظر آ رہی ہے. وائبریشن ہے. ایک ہوتا ہے جگہ کہتے ہوئے آپ اپنی وہ ایک الگ سے وائبریشن قائم کرنا، ایک ہوتا ہے آپ کی آواز میں گھبراہٹ سے جو ہے کپ کپاہٹ آ جائے. تو یہ گھبراہٹ والی کپ کپاہٹ ہے. پھر ان کے لفظ اسپیشلی جب انہوں نے انترا کہا ہے، اس کا فرد ثانی دوسرا مصرع کہا، تو پہلا دوسرا تیسرا لفظ تو بالکل سمجھ ہی نہیں آیا. لفظ الگ الگ اپنی پہچان کھو دیں گے تو آپ کی پرفارمنس متاثر ہو جائے گی. بالکل تیاری کی ضرورت ہے مزید تھوڑا سا. ابھی اگلا باقی ہے سیگمنٹ، تو ہوپ فار دا بیسٹ فار نبیل. ٹھیک. ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب، آپ بڑی مختصر اور جامع رائے دیا کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیے گا؟ ابھی صفدر بھائی کہہ رہے تھے کہ گھبراہٹ والی کپ کپاہٹ ہے، تو میرا خیال ہے یہ کپ کپاہٹ والی گھبراہٹ ہے. کیا بات ہے. تو بس اتنا ہی. یہ بھی اچھا ہے. اور بہت اچھی کوشش کیا ہے. آپ شاعر ہیں نا، چونکہ تو آپ نے وہاں پر بہت اچھا بہت اچھی ماشاءاللہ کوشش کی، اپنے رینج میں رہتے ہوئے بہت سیف کھیلے ہیں. بہت نیچے نیچے والے سر لگا کے انہوں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنا کام کر لوں، اور اپنی کوشش اچھی کی ہے. ٹھیک ہے جناب. الحاج اختر حسین قریشی صاحب، کیا کہیے گا؟ جی، انہوں نے انتخاب تو بہت اچھا کیا، لیکن لگتا تھا کوئی جلدی ہے. سلسلہ وہ جو نعت کا ہونا چاہیے نا، بڑے آرام سے، بڑی وہ نہیں تھا. اور توجہ کریں اور انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہوں گے. جناب افضل نوشاہی صاحب. نبیل الحسن نے کوئی اتنا زیادہ متاثر نہیں کیا. دیکھیں، سکیل
जैसा भी आपने लिया, लेकिन अस्थाई और अंतरे में स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बैलेंस होता है। अच्छा, वो बैलेंस आप डिस्टर्ब कर रहे थे बार बार और लफ्ज़ों को ज़बरदस्ती फिट कर रहे थे, जिससे अल्फाज की बनावट जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही थी। अब जैसे इनायतों, दूसरे मिसरे में आपने इसको इतनी जल्दी में कहा कि ये इनायतों की शेप डिस्टर्ब हो गई, और वो बड़ा आसान सा लफ्ज़ है इनायतों के वो, और वो को भी आपने इतने जल्दबाजी में कहा कि वो लगा ही नहीं। मतलब मेहनत की ज़रूरत है आपको। ठीक है, ठीक है, यही वो मरहला है कि जहाँ से ये नौजवान सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप तशरीफ़ रखें और अगले और आखिरी कंटेस्टेंट पहले राउंड के नवाए हसान के जो है मोहम्मद उबैदुल्लाह, लाहौर से आपका ताल्लुक़ है, तशरीफ़ लाएँ और आक़ाए कायनात हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अक़ीदत नज़र करें। दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, मोजज़ा हुस्ने सौत का, ज़मज़माए सदा तेरा, दिल में उतरते हर्फ से जहाँ तेरी सर बसे जमाल, दिल तेरा आईना मिसाल, जहाँ तेरी सर बसे जमाल, दिल तेरा आईना मिसाल, तुझको तेरे अदू ने भी देखा तो हो गया तेरा, तुझको तेरे अदू ने भी देखा तो हो गया तेरा, दिल में उतरते हर्फ से। क्या बात है, क्या कहिएगा अफजल नौशाही साहब, आप ही की जानिब आ जाते हैं। मैं अबैदुल्लाह के हवाले से ये कहूँगा कि जैसे ही आपने स्टार्ट लिया ना, तो मुझे लगा गैर पुख्ता और रचाव नहीं है स्टार्ट में जो आपने अस्थाई जब कही, और जैसे आप अंतरे में आए तो वो पुख्ता भी हो गया, रचाव भी हो गया, और फिर आपने पीक भी पूरी ली, अंतरा बड़ा शानदार कहा। मतलब ये स्टार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आपने किया है, आगे जाके आपने कम बैक किया, ओवरऑल ठीक है माशाअल्लाह। क्या बात। अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब बड़ी तवज्जो से देख रहे हैं आप। कासमी साहब ने जो ये नात लिखी और बहुत पसंद आई लोगों को, बेटे ने इसका इंतखाब किया और बहुत अच्छी पढ़ी है आपने, ज़बरदस्त, बहुत मेहनत की है इसने, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। आमीन। सफदर अली मोहसिन साहब, मैंने उबैदुल्लाह को ऑडिशन में भी सुना था, लाहौर के ऑडिशन में,
मैं समझता हूँ जितना अच्छा ऑडिशन में पड़ा था यहाँ उतना अच्छा प्रेशर है ना perform जनाब, नहीं कर पाए। कैमरा Audition लगा हुआ बहरहाल है audition और था, आप लोग बैठे ये हैं। बहरहाल एक अलग एक माहौल है, एनवायरनमेंट अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है, थोड़ा सा अंडर प्रेशर दिखाई दिए। शायद इनके बैक ऑफ द माइंड ये ख्याल चल रहा हो कि मुझसे पहले एक दो अच्छी हाजिरियां हो गई हैं, इस ख्याल ने शायद इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म न करने दिया हो, लेकिन अस्थाई से अंतरे की निस्बत इनका सफर आसान हो गया, कॉन्फिडेंस गेन करते गए। अगले मरहले में बहरहाल इनके पास चांस है, कम बैक चांस है। जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब, क्या कहिएगा इनके पढ़ने के बाद? मैं सबसे पहले तो कासमी साहब का शेर जो इस्नाद का मुझे बहुत पसंद है, हाँ हाँ, और मेरा तो कायनात में तेरे सिवा तेरे सिवा कोई। ओए, अल्लाहु अकबर। ये इतना बड़ा शेर है नात की तारीख का कि इसके अंदर क्या मजमून क्या बात। उन्होंने बांधा है। अर्ज तेरी, समा तेरे, आहा, बंदे बंदे तेरे, खुदा तेरा। अल्लाहु तो अकबर। ये अहमद नदीम कासमी ही कह सकते हैं। क्या कहने। बहुत अच्छा इंतखाब इन्होंने किया, और शुरू में इनको खुद भी पता है कि कुछ हुआ है, और उसका इनको पता है कि क्या हुआ है। जो हुआ है इनको पता और लेकिन उसके बाद जो इन्होंने पढ़ा है, जिस तरह से इन्होंने अंतरा कहा है, इनके पास पूरा अभी चांस मौजूद है अगले मरहले में कम बैक करने का। और बल्कि वो मिसरा मुझे याद आ रहा है इनके अंतरा पढ़ने से जी, कि मरने वाले हैं तो जीने का हुनर आया है। हाँ वाह वाह। तो अच्छा है। अंतरा आपने अच्छा पढ़ा है, तो अब दोबारा जी उठिए और इंशाल्लाह अल्लाह बरकत दे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे कमेंट्स आपके लिए और चारों के लिए बहुत ही मेरिट पर इनके कमेंट्स दिए जा रहे हैं। और आप खुद भी इस बात के गवाह हैं कि हमारी ये ज्यूरी है, जो मुंसिफिन का पैनल है, वो एक तो गैर जानिबदार है और मेरिट, चूँकि ये मामला ऐसा है, मनसब ऐसा है कि यहाँ पर किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी मुमकिन ही नहीं है। चूँकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये मुकाबला तो नाम का है, लेकिन सरकार की महफिल सजी हुई है और सरकार की सना खां तशरीफ़ ला रहे हैं और अपनी अपनी अक़ीदतें बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश कर रहे हैं। जनाब पहला सेगमेंट जो है हमारा नवाए हसान यहाँ पर मुकम्मल हुआ और हम बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब, लेकिन एक वक्फा है, वक्फे के बाद लौटते हैं, हमारे साथ रहिए। जी जनाब, आपका खैर मकदम है। मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 14 का जो क्वालिफाइंग राउंड है, सिलेक्शन राउंड है, जारी सारी है। बहुत ज़बरदस्त आवाज़ें आ रही हैं और बहुत अच्छा इंतखाब, असातिज़ा के कलाम को भी शामिल किया जा रहा है, नए कलाम भी उसमें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो जनाब अब जो सेगमेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बड़ा सरप्राइजिंग है, यानी ज़ख़ीरा नात। इसमें ये देखा जाता है, ये जांचा जाता है, इस बात को पेश नज़र रखा जाता है कि आया शुरका में नात का ज़ौक़ कितना है, नात के साथ अटैचमेंट कितनी है, नात का मुताला कितना है और नात की याददाश्तें कितनी इनके पास महफूज हैं। तो सेगमेंट है ज़ख़ीरा नात। ज्यूरी की इजाज़त से आगाज़ कर रहे हैं दूसरे सेगमेंट का, और ज़रनैन हैदर आएँ और सफदर अली मोहसिन साहब से मैं कहूँगा कि आप इनको किस तरह जांचना चाहते हैं, इनकी नात की यादों को, याददाश्तों को आप सवाल कर सकते हैं और ये जवाब देंगे इंशाल्लाह। अगर हम शुरू करें आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहिर्रहमा के कलाम से, तो एक अंतरा आप अगर मुझे सुना पाएँ। वाह क्या जूदो करम है चाहे बता तेरा। कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज पयामी ही खुदा का जाने। अरे इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। अर्श
والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور کلام کی جانب میں چاہوں گا آپ جی۔ ان سے سن لیں۔ ہر زمانے میں رہا جاری ترانہ تیرا، میں تو حسنین کریمین شفیع لایا ہوں، میں تو حسنین کریمین شفیع لایا ہوں، مجھ پہ راضی رہیں حشر میں نانا ان کا، مجھ پہ راضی رہیں حشر میں نانا ان کا۔ چاہتا ہوں صفدر علی محسن صاحب حتمی طور پر رائے آپ دے دیں کہ کس طرح بس آپ نے پڑھا۔ ایک ہی جملہ بہت اچھا کم بیک کر لیا، جو غلطیاں کر گئے اس کی خلیج کم کرنے کی بہت شاندار کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، اچھا رہ گئے۔ ٹھیک ہے جناب۔ زرنین حیدر آپ اپنی جگہ لیں، اور محمد عمر قریشی کراچی سے آپ کا تعلق ہے، تشریف لائیں اور ذخیرہ نعت سیگمنٹ کا حصہ بنیں۔ اور ان کے لیے میں محمد افضل نوشاہی صاحب سے گزارش کروں گا کہ کس طرح آپ جاننا چاہیں گے، جانچنا چاہیں گے۔ جی ماشاءاللہ۔ محمد عمر قریشی، آپ کو تقریباً کتنی نعتیں یاد ہیں؟ 20 سے 25 کلام آتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کلام کا انترا لینا ہے، اور ہمارے ڈاکٹر سرور نقشبندی صاحب کا کلام ہے حدود طائر سدرا، حضور جانتے ہیں۔ واہ واہ۔ انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دغیر کا نقشہ، تمام دغیر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ اچھا جی عمر قریشی بھائی، میں اب دوسرے کلام کے لیے اس کا آپ نے انترا لینا ہے۔ وقار اجمیری صاحب کا بڑا معروف زمانہ کلام ہے، میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا۔ جی بسم اللہ۔ جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں، جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں، جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ
کہ سرکار نے پردہ نہ کیا، ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا، لاج رکھ لی ماشاءاللہ. اس کلام کو 90s میں الحاج خورشید احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے ریڈیو پاکستان کراچی سے ریکارڈ کرایا، پھر یہ محفل میں بھی پڑھا گیا. اس طرز کو بہت مقبول عام حاصل ہوا. کیا کہیے گا ان کے بارے میں اس کلام کے حوالے سے؟ عمر قریشی نے اسی مسٹیک کو پھر رپیٹ کیا اور بڑے سنگین طریقے سے آپ نے رپیٹ کیا، تو بالکل ہی آپ تو آؤٹ ہو گئے اندرے میں، بعد میں پھر کم بیک کر لیا. مطلب یہ مائنر مسٹیک نہیں ہے، یہ میجر مسٹیک ہے. چلیں ہمیں تو کچھ کرنا ہے، لیکن نہیں ہماری یہ تو فیصلہ جب مرتب ہوگا تو پھر بات سامنے آئے گی. اچھا ہم اب جو ہے آگے بڑھیں گے، اور آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ محمد بلال اکبر جن کا تعلق لاہور سے ہے، ان کو کس طرح آپ جانچیں گے، ان کی یادداشت نعت کی، اور ان کے حوالے سے کیا کہیے گا؟ اچھا ایک کلام ہے تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں سبحان اللہ. سلیم گیلانی سلام گیلانی ہمارے بہت زبردست شاعر اور ریڈیو پاکستان براڈ کاسٹنگ کی دنیا کا بڑا نام، بہت بڑا نام ہے، اسلام آباد سے بہت بڑا نام ہے. تو اگر یہ سنا دیں اگر آپ کو یاد ہو. سیدنا ان کی کتاب بھی بڑی مقبول جی ہاں، ہے، بہت بہت اعلیٰ. جی بسم اللہ. تیز شہر کی ہوا سے دل و جان مہک رہے ہیں، تیرے شہر کی ہوا سے دل و جان مہک رہے ہیں، مجھے وقت نہ رسا پہ کبھی یہ گمان نہیں تھا، مجھے وقت نہ رسا پہ کبھی بات کیجئے، کانفیڈنس لیول پر بھی بات کیجئے. جی ہاں بالکل. کانفیڈنس لیول جو ہے وہ تو باقاعدہ ججز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے جگہیں لگا رہے ہیں کہ اللہ دیکھیں میں کیا میں جگہ لگا رہا ہوں، دیکھ لو اس میں پیدا کر لگا رہا ہوں. حالانکہ مضامین ہماری نو کے پوری پھر توجہ انبار. ہے آپ کی طرف، لیکن پھر بھی آپ توجہ دلا رہے ہیں سلیم گیلانی صاحب کے لیے. سرور صاحب جی وہ اصل میں پچھلے سیگمنٹ میں ہم ساروں نے کوئی ایک غلطی ان کی مارک کی تھی نا، اب وہ ایک ایک جگہ ہمیں لگا رہے ہیں کہ آپ تھے نا غلطیاں مارک کرنے والے. دیکھیں ذرا اب میں ایک ایک جگہ کی تلافی کرتا جا رہا ہوں. جی اگلا کلام حقیقت یہ کر رہے بھی ہیں. اچھی کی ہے. اچھا جی قبلہ ظہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنا دیجئے. استاد گرامی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین آمین. بہت معروف اللہم کلام آمین. وہ کیسا سما ہوگا، ہاں ہاں وہ کیسی گھڑی ہوگی. کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے، سرکار قدر ہوگا عشقوں کی لڑے ہوگی، سرکار قدر ہوگا
کے لڑے ہوگی. کیا بات ہے. حضرت الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ. نعت کا ایک دبستان ہے پورا, جی ہاں بالکل, اور ایک ایسا گلستان ہے کہ جس سے بہت سے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے پھول مہک رہے ہیں آج بھی ثنا خانوں کی صورت میں. جی آپ نے لاہوری ہونے کا جو آخر تک ثبوت دیا ہے اس کا آپ کو مبارکباد ہے کہ آپ نے کہیں بھی رے کو پوری طرح سے اس تلفظ سے نہیں پڑھا. اس پر میں چونکہ یہ لاہور اس کی پر یہ ٹریڈیشن ہے, کمپرومائز کرنا نہیں چاہتے ہیں. جی ہاں, اس پہ کمپرومائز کرنا بھی نہیں چاہیے, لیکن یہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے انترا, اور پچھلی جو کمی تھی اس کو آپ نے دور کرنے کی کوشش کی ہے. تشریف رکھیں. اور الحاج اختر حسین قریشی صاحب سے میں گزارش کروں گا محمد نبیل الحسن کو سنیں. راولپنڈی سے آپ کا تعلق ہے, کیا سننا چاہیں گے ان سے, کس طریقے سے انہیں جانچنا چاہیں گے, کیا پیمانہ ہے آپ کے پاس, کیا مقیاس ہے, اس کے حوالے سے فرمائیے گا. اچھا, آپ سے التماس ہے کہ آپ پیر نصیر الدین نصیر کا کلام پیش کریں غلام اشر میں, جب سید الورا کے سید الورا کے چلے. نظر بال میں پاکیزگی پڑے ان پر, نظر بال میں پڑے ان پر, مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے, مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. قریشی صاحب مجھے لگ رہا ہے کم بیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھرپور انداز میں. جی اگلا کلام. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے, اور کلام بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے. اب میں آپ سے التماس کروں گا کہ یہ نعت پڑھیں, مدینے سے بلاوا آ رہا. ہاں ہاں, یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. کی مجموعی پرفارمنس پر, اور آپ نے جو نعتیں دیں کس انداز میں پڑھا انہوں نے؟ جی بہت انہوں نے ٹھیک پڑھا ہے, اور جیسا کہ نعت خوانی کا حق ہوتا ہے ادا کیا ہے. حضور اس کو بلائیں اور ہمیں بھی بلائیں. آمین آمین. جناب آپ کی بہت ہی گراں قدر رائے ہم تک پہنچی. نبیل الحسن آپ بیٹھیں, اور میں ایک بار پھر جناب الحاج افضل نوشاہی صاحب سے گزارش کروں گا کہ محمد عبید اللہ جن کا تعلق لاہور سے ہے تشریف لائیں, اور ان کو کس انداز میں آپ جانچنا چاہیں گے, ان کی میموری کو, ان کی یادداشتوں کو, جو نعت کے حوالے سے. بسم اللہ. چلیں جی, میں کلام آپ کو دے رہا ہوں, انترا آپ نے اس کا پڑھنا ہے. حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ. شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ. انترا. ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے, ماہ عرب کے آگے
महताब रूप ना हर शब बदल के आ ए महताब रूप ना। माशाल्लाह नौशाई साहब। चले आसान सा है, हज़रत आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का कलाम, ऐसा कोई महबूब ना होगा ना कहीं। क्या बात, क्या कि बात। आपकी आवाज़ की उठान बड़ी शानदार है, वाह, वाह। इसको पूरे सही पीक पे लेना है। अंतरा दिल गिरिया गुनाह नजर सूए मदीना आज़म तेरा अंदाज़े तलब किते न हंसी है आज़म तेरा अंदाज़े तलब किते न हंसी है। शेर कहा आजम साहब ने रहमतुल्लाह अलैह, क्या कुछ नहीं मिलता दो जहां को तेरे तेरे दर से। हाय हाय हाय, क्या कुछ नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं। अल्लाहु अकबर। एक लफ्ज नहीं है जो तेरे, आला हज़रत ने भी फरमाया था कि कुछ वहाँ क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। क्या फरमाइएगा नौशाई साहब। अबैदुल्लाह, वेल डन। यानी जो पहले आपने किया उससे आपने हमारा ध्यान हटा दिया, अब आपने बहुत अच्छा पढ़ा। वाह वाह वाह, ये होता है कायल करना, और कायल कर दिया आपने नौशाई साहब को। जनाब बैठे हैं मोहम्मद उबैदुल्लाह, और ये सेगमेंट भी अपने इख्तिताम को पहुंचा, यानी तकमील को पहुंचा, और जनाब पांचों ने अपने अपने तौर पर अपनी सलाहियतों के मुताबिक, अल्लाह ने जो आवाज़ दी है, जो स्केल दिया है, जो सलाहियत दी है, उसके मुताबिक अपनी अकीदत नज़र की। एक वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद लौटेंगे। दिल की धड़कनें तेज़ होने वाली हैं। सब ने आज कोशिश की, पहले कहीं गलती की, फिर कम बैक किया, दोबारा वापस मुकाबले में आए। अब देखते हैं कि जूरी ने फैसला क्या मुरतब किया है। एक वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, आपका खैर मकदम है। मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 14 का आज एक और क्वालिफाइंग राउंड जो है मुकम्मल हुआ, और इस तौर पर आक़ाए कायनात हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदतों का सफ़र जारी व सारी है। सनाखा आ रहे हैं, अपने अपने तौर पर अक़ीदत के नजराने पेश कर रहे हैं। आज हमारी ज्यूरी में शामिल चारों का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और आज का जो क्वालिफाइंग राउंड है अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, बल्कि अपने उरूज की तरफ जा रहा है, चूँकि फ़ैसला आने वाला है। और फ़ैसला ये है, पॉइंट्स की बुनियाद पर हमने कोशिश की है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स ले रहे हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स जो ले रहे हैं, उनको हम अगले मरहले में लेकर जाएं, और बाकी जो जिनके कम पॉइंट्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो मैं आज ऐलान कर रहा हूँ जनाब, ज़रनैन हैदर जो है अगले मरहले के लिए मुंतखब हो गए हैं आज के मुकाबले में। और दूसरा नाम जो है वो भी बहुत बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छा पढ़ा, और उनका नाम है मोहम्मद उमर कुरैशी। मोहम्मद उमर कुरैशी के बाद एक नाम और है, 3 सनाखा है, नाम एक है, और वो नाम है मोहम्मद उबैदुल्लाह। मोहम्मद उबैदुल्लाह आप तशरीफ़ लाएं, और बाकी दोनों हमारे नबील हसन भी आ जाएं, मोहम्मद बिलाल अकबर भी आ जाएं।
آپ کے ساتھ بہت سی دعائیں ہیں، نیک خواہشات ہیں. یہاں تک پہنچنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. بہت بڑا آپ کے لیے اعزاز ہے کہ آپ نے ARY QTV کے مقابلہ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 14 میں آپ نے شرکت کی اور اس مرحلے تک آئے. اور جو آ رہے ہیں مزید وہ بھی ذرا حوصلہ کر کے آئیں جناب، مقابلہ بہت سخت جا رہا ہے. تو میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ بہت دلچسپی لے رہے ہیں اور بہت زیادہ آپ سن کر ان پر کمنٹس کر رہے ہیں. ہمارے سوشل میڈیا پر بھی آپ کی رپورٹس آ رہی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک بار پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ اہلا و سہلا مرحبا، یا مجتبی اہلا و سہلا مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. وہ آئے عرش کے تارے ہر ایک بے کس کے ہیں سہارے، رسول پاک ہمارے، رسول پاک ہمارے، سبھی کے راج دلارے، سبھی کے راج